Good morning to all of you. The rest for today's topic is rest portion of the cholesterol synthesis and lipoproteins. ঠিক আছে, তাহলে normal level of cholesterol কি ছিল? What is the normal level of cholesterol? Level of cholesterol. When this level is above the 200, that is known as hypercholesterolemia. ঠিক আছে, মডারেট রিস্ক কাকে বলা হবে? আপ টু 240 milligram per dl, that is the moderate risk. মানে formation of the atherosclerosis is risk of atherosclerosis is increased, that is moderate type. Then হচ্ছে যে high risk group, high risk above 240 milligram per dl. This condition is known as hypercholesterolemia. ঠিক আছে, certain pathological conditions are associated with this hypercholesterolemia. That means certain pathological condition give rise to or increased cholesterol synthesis. What are that condition? এক নাম্বার ওয়ান হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজম। হাইপোথাইরয়েডিজমে কোলেস্টেরল সিনথেসিস ইনক্রিজ হয়। ঠিক আছে, সেকেন্ড ডায়াবেটিস মেলাইটাস, থার্ড নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম, fourth obstructive jaundice. These pathological condition give rise to hypercholesterolemia. বোঝা গেল? Next, I am coming to how these hypercholesterolemia give rise to atherosclerosis. কালকে বলেছিলাম why cholesterol is, what is the clinical importance of cholesterol? Cholesterol না মানে আমি বলছি clinical significance of cholesterol, because it gives rise to atherosclerosis that leads to cardiovascular diseases. ঠিক আছে, how this atherosclerosis occurs? atherosclerosis কোথায় হয় কোনো আইডিয়া? coronary artery তে হতে পারে, aorta হতে পারে, আর cerebral artery তে হতে পারে. Most prone areas are these one: aorta, coronary artery and cerebral vessels. What is the meaning of atherosclerosis? Sclerosis, this means hardening of the arterial wall. When cholesterol level increases, mainly LDL cholesterol is associated with this atherosclerosis. LDL cholesterol, ঠিক আছে, this is a part of total cholesterol. This, when the cholesterol level increases, the macrophages present in the blood, they engulf this cholesterol. বোঝা গেল ম্যাক্রোফেজ কোলেস্টেরলটা খাচ্ছে। Certain condition that increases this intake of the LDL cholesterol by macrophages. Macrophages জানিস কি? Scavenger cells or macrophages, modified leukocytes. This is an unregulated pathway. This pathway is unregulated. তার মানে কি? What is the meaning of unregulated pathway? রেগুলেশন নেই, তার মানে যত কোলেস্ট্রল বাড়তে থাকবে, যত সময় যাবে, তত বেশি হচ্ছে এলডিএল কোলেস্ট্রল উইল বি আপটেকেটেড বাই দ্য ম্যাক্রোফেজেস. ম্যাক্রোফেজেস কোলেস্ট্রল ইনটেক করছে, their size will be increased. These increased size of macrophages cells are known as foam cell. Foam cells. Certain conditions
increases the uptake of cholesterol through these macrophages. Number 1, increase total cholesterol. Second হচ্ছে glycation of the LDL cholesterol. কোন গ্লাইকেশন কখন হয়? ডায়াবেটিস মেলাইটাসে, যে কারণে ডায়াবেটিস মেলাইটাসে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হয়। ঠিক আছে। অ্যানাদার হচ্ছে অক্সিডেশন। আমরা এরপরে যখন ফ্রি রেডিকেলস পড়বো তাহলে আমরা দেখবো যে ফ্রি রেডিকেলস এলডিএল আর মোর প্রন টু অক্সিডেশন। অক্সিডাইজড এলডিএল কোলেস্ট্রল ইজ মোর প্রন টু ডেভেলপিং অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। 3 কন্ডিশনে ম্যাক্রোফেজেস টোটাল কোলেস্ট্রল ইনটেক বেড়ে দেয়। তাহলে ডায়াবেটিস বললাম, টোটাল কোলেস্ট্রল, তাহলে উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম অ্যান্ড ইনক্রিজ লেভেল অফ হাইপার কোলেস্ট্রল, more and more cholesterol is or LDL cholesterol uptaken by the macrophages. These macrophages increases in size and forms foam cells. These foam cells are deposited subintimal or subendothelial level. Intima কোথায় থাকে? আর্টেরিয়াল ওয়ালে ইন্টিমা থাকে। বুঝকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, সাব ইন্টিমা, ইন্টিমা সাব ইন্টিমা বা সাব এন্ডোথেলিয়াল লেভেল, মানে সে আর্টেরিয়াল ওয়াল আছে, সেখানে এখানে ডিপোজিশন হবে অ্যান্ড দে কজেস দ্য স্টার্টিং অফ অ্যাথেরোমেটাস প্ল্যাক। ফোম সেল ডিপোজিশনের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাথেরোমেটাস প্ল্যাক ফর্মেশন শুরু হয়ে গেল। স্টার্টিং অফ দ্য অ্যাথেরোমেটাস প্ল্যাক। ঠিক আছে। উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম মোর অ্যান্ড মোর foam cells are deposited and the atheromatous plaque increases in size and causes obstruction to the blood flow. Certain একটা জিনিস সেল, তার ভিতরে কোলেস্ট্রল ঢুকেই যাচ্ছে, মানে এলডিএল কোলেস্ট্রল, তার মানে একটা সময় তোর বাস্ট করবে। Sometimes these foam cells are burst and causes injury to the cell wall. Cell wall injury হলে কি হবে? প্রচুর ইনফ্লামেটরি মেটেরিয়ালস আসবে। There will be a repair system of the body and by the fibrosis, so the arterial wall becomes hardened. Hardened হলে কি হবে? Elasticity will be lost. This is how this atherosclerosis occurs in case of hypercholesterolemia. ঠিক আছে, বোঝা গেল? এটা একটু পড়ে নিবি, এর পরে মেডিসিনে প্রচুর পড়ানো হবে। এটা একটা বিরাট ভাইটাল জিনিস। নেক্সট ওয়ান কোয়েশ্চেন ফর ইউ। বোঝা গেল? এটা মোটামুটি আর কি, মোটামুটি বুঝলে যাবে। হ্যাঁ, বুঝতে পারলি? পড়লে এরপরে মেডিসিনে আরও প্রচুর পড়ানো হবে এটা নিয়ে। A male of 52 years old complains of short SOB on exertion. On examination, no significant clinical sign and symptoms, signs seen. Blood report shows total cholesterol 300. Probable cause treating doctor prescribed statin group of drugs.
ঠিক আছে। কোশ্চেন নাম্বার 1, what may be the probable cause or what is the mode of this statin? নেক্সট কোয়েশ্চেন আমি বলবো আরেকটা, সেটা তোদের কাছে কতটা পারবি জানি না। এটা বল, এটা পারা উচিত, কারণ এই পড়ার সঙ্গে জড়িত, আর কিছু না। শর্টনেস অফ ব্রেথ on examination, no signs symptoms found. হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে এগুলো আমি বাদ নিয়ে বলছি তোদের জন্য। তুই বল, আসল কথাটা বল। শর্টনেস অফ ব্রেথ হচ্ছে, আর হচ্ছে এখানে কোনো সাইন সিমটম পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু ব্লাড রিপোর্টে কোলেস্ট্রল 350 মিলিগ্রাম পার ডিএল। তাহলে কি হচ্ছে? হাইপার কোলেস্ট্রলেমিয়া। স্ট্যাটিন গ্রুপ অফ ড্রাগের মোড অফ অ্যাকশন কি? হ্যাঁ, কাকে ইনহিবিশন করবেন? রেট লিমিটিং এনজাইম কি? এগুলো সব সেটা পুরোটাই লিখতে হবে। আর কম্পিটিটিভ ইনহিবিটর অফ দ্য HMG রিডাক্টেজ এনজাইমস। বোঝা গেল? এইবার তোদের জন্য কঠিন কোশ্চেন যেটা হচ্ছে শর্টনেস অফ ব্রেথটা কেন হচ্ছে, এটাও আমি পড়ি, মানে পড়ানোর ভিতরে। এটা মাথা খাটা দেখি। হ্যাঁ, এটা তো গেল, এটা তো মেডিসিনের লোকের কথাবার্তা। মানে আলটিমেটলি কী হচ্ছে, মানে বায়োকেমিক্যাল পয়েন্ট, বায়োকেমিস্ট্রি পয়েন্ট অফ ভিউ। এক্সারশন মানে কি? কাজ বেশি করছে, তাহলে কি হবে? কাজ বেশি করলে আমার কি লাগবে? এটিপি লাগবে। এটিপি কোথা থেকে প্রোডাকশন হয়? ইটিসি সাইকেল দিয়ে। ইটিসি সাইকেলে কি হয়েছে বলা ছিল, তখন অক্সিজেন লাগবে খুব, তাই তো? তাহলে ইটিসি সাইকেলের জন্য মোর অ্যান্ড মোর অক্সিজেন উইল বি রিকোয়ার্ড। দিস অক্সিজেন কে প্রোভাইড করে? আরবিসি। আরবিসি কার থ্রু দিয়ে করবে? ব্লাডের থ্রু দিয়ে। তার মানে মোর অ্যান্ড মোর ব্লাড ট্রাই টু ফ্লো দ্যাট সাইড, মানে আলটিমেটলি কার্ডিয়াক ফাংশন তো বেড়ে যাচ্ছে না। কার্ডিয়াক ফাংশন বেড়ে যাওয়ার জন্য কিছু ওর কন্ট্রাক্টিবিলিটি বাড়বে ব্লাড সাপ্লাইয়ের জন্য, তাহলে ওর কাজ বেশি করতে হবে, এনার্জি দরকার। এনার্জির জন্য ইটিসি সাইকেলের দরকার। ইটিসি মানে এটিপি দরকার। ইটিসি সাইকেল দিয়ে এটিপি তৈরি হবে। এটিপি তৈরি হওয়ার জন্য অক্সিজেন লাগবে, যে কারণে মোর অ্যান্ড মোর মানে হাইপার ভেন্টিলেশন হবে, গ্যাস। বুঝতে পারছিস? আর অবস্ট্রাকশনের জন্য ব্লাড সাপ্লাইটা কমে যাবে, তাহলে কি হবে? ও হলো বারে খুব ডিসনিয়া ইয়ে করবে আর কি, কমপ্লেন করবে। বোঝা গেল? এটা ইটিসি সাইকেলের ব্যাপার। তখন বলেছিলাম যে কারণ আমাদের বডিতে অক্সিজেনের কোনো স্টোরেজ ক্যাপ নেই, ঠিক আছে? আমরা প্রতিনিয়ত রেসপিরেশন নিই, তার জন্যই অক্সিজেন যায়, ইটিসি সাইকেল অ্যাক্টিভেট থাকে, ঠিক আছে? দিস ইজ অল অ্যাবাউট কোলেস্ট্রল। বোঝা গেল? এটা এরকম কোয়েশ্চেন পত্র দেবে তোদের, এখন তো ক্লিনিক্যাল, আর্লি ক্লিনিক্যাল এক্সপোজার চলছে তোদের। নেক্সট, বুঝলি? এটা তোদের লেভেলে এইটুকু বুঝলেই হবে। নেক্সট, lipoproteins. Lipoproteins. We know that total plasma lipid level is, plasma lipid level কত ছিল বল দেখি? This was the plasma lipid, মানে ব্লাডে ট্রাইগ্লিসারাইড, টোটাল কোলেস্ট্রল, ফ্যাটি অ্যাসিড, এলডিএল, এইচডিএল সব মিলিয়ে এরকম ছিল। অফ হুইচ টিসি মানে টোটাল কোলেস্ট্রল 40%, ফসফোলিপিড 30%, টিজি 20%, রেস্ট হচ্ছে 10%, ঠিক আছে? উই নো দ্যাট
lipids are insoluble in water, তাই তো নাকি? লিপিড কি ইনসলিবল না কোথায় সলিবল লিপিড? তাহলে for that, as they are insoluble in water, so they need some carrier proteins for their solubility, or they binds with কি হলো, so they need some carrier proteins for their transport or binds with some proteins. This protein and lipid complex is known as lipoprotein. ঠিক আছে? There are various types of lipoprotein in our body according to the density. The lipoproteins are classified as classification of, শুনতে পাচ্ছিস না তোরা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? এক হচ্ছে কাইলোমাইক্রন, অ্যাকর্ডিং টু ডেন্সিটি, ঠিক আছে? লিপিড ইজ লেস ডেন্স দেন ওয়াটার and protein are more dense than water, ঠিক আছে? So when there will be more lipid, they will be less dense or their density will be less. When their content protein content will be increased, then the density will be increased. Chylomicron second হচ্ছে VLDL, এটার ফুল ফর্ম তো জানিস মোস্ট প্রবাবলি, হ্যাঁ? 3 হচ্ছে IDL, 4 হচ্ছে LDL, 5th হচ্ছে HDL, 6th হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড প্লাস অ্যালবুমিন কমপ্লেক্স, ঠিক আছে? ঠিক আছে, বোঝা গেল? অ্যাকর্ডিং টু ডেন্সিটি দে আর ক্লাসিফাইড লাইক দিস. These chylomicrons have certain characteristics. If we see the size of the chylomicrons, 500 nanometer, the density of chylomicron is less than 0.95. আমি শুধু কাইলোমাইক্রন আর এইচডিএল নিয়ে ইয়ে করছি, বাদ বাকিটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অনেক বড়, অত বলা সম্ভব নয়, বুঝতে পারছিস? ওগুলো একটু বইয়ে দেখে নিস। আচ্ছা, কাইলোমাইক্রনের লিপিড কন্টেন্ট 98 to 99% লিপিড থাকে কাইলোমাইক্রনে, অফ হুইচ 90% থাকে টিজি. As the TG content or lipid content is more, then the density of chylomicron is very low, ঠিক আছে? And protein contents of chylomicron is 1 to 2%. If we goes to HDL, this is the smallest chylomicron present in the blood, the smallest lipoprotein present in the blood, whereas chylomicron is the largest lipoprotein present in blood, ঠিক আছে? In case of HDL, the content, lipid content is 60%, protein content 40%. ওখানে কত ছিল? 98% ছিল লিপিড কন্টেন্ট, এখানে সেটা 60% হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সো দ্য ডেন্সিটি অফ এইচডিএল ইজ হাই. এর হচ্ছে সাইজ 15 ন্যানোমিটার, ডেন্সিটি হচ্ছে
1.06 মুদ্রা দুটো বড় ক্যারেক্টারিস্টিক্স বললাম, ঠিক আছে, বাদ বাকিগুলো তোরা একটু দেখে নিস বইয়ে। This is the characteristics of lipoprotein. When we centrifuge a serum sample of lipid, then how the band is formed? এটা ধর সেন্ট্রিফিউজ করা হয়েছে, তাহলে আমরা এখানে ভিএল কাইলোমাইক্রন পাবো, সেকেন্ড হচ্ছে ভিএলডিএল পাবো, থার্ড হচ্ছে আইডিএল পাবো, ফোর্থ হচ্ছে এলডিএল পাবো। And each chylomicron has specific action in the body. What is their function? Chylomicroনের কাজ কি? What is the function of chylomicron? কোনো আইডিয়া? Chylomicron, হ্যাঁ, transport of dietary triglyceride TG and cholesterol to the peripheral tissue from intestine. হ্যাঁ, সেটা ব্লাড ল্যাকটিয়ালের থ্রু দিয়ে যাবে। তাহলে ট্রান্সপোর্ট অফ ডাইটারি, লাইক কাইলোমাইক্রনে মেনলি ডাইটারি কোলেস্ট্রল অ্যান্ড ট্রাইগ্লিসারাইড থাকে। ফুডে কত পার্সেন্ট ট্রাইগ্লিসারাইড থাকে? আমাদের ইন্ডিয়ান ফুড অ্যাবাউট 90% কন্টেন্ট ইজ ট্রাইসাইলগ্লিসারল, ঠিক আছে। তাহলে কাইলোমাইক্রন ফাংশন ইজ টু ট্রান্সপোর্ট ডাইটারি লিপিড from intestine to peripheral tissue like adipose tissue, kidney, muscle cell. VLDL, what is the function of VLDL? VLDL is secreted, পরে যখন পড়ানো হবে তখন আরেকটু ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। VLDL is secreted by the liver cell. VLDL ট্রান্সপোর্ট লিভার থেকে ইয়ে হচ্ছে এন্ডোজেনাস, ওখানে ছিল কাইলোমাইক্রনের ক্ষেত্রে ছিল এক্সোজেনাস, আর এখানে এন্ডোজেনাস ট্রাইগ্লিসারাইড কোলেস্ট্রল ফ্রম লিভার টু পেরিফেরাল টিস্যুজ। বোঝা গেল? নেক্সট আইডিএল অলসো ট্রান্সপোর্ট, ভিএলডিএল থেকে আইডিএল তৈরি হয় ব্লাডে, তো আইডিএল অলসো ট্রান্সপোর্ট এন্ডোজেনাস লিপিড টু পেরিফেরাল টিস্যুজ। নেক্সট হচ্ছে এলডিএল। এলডিএল এর ফাংশন তোরা জানিস খুব সম্ভবত। এলডিএল কি করে? ট্রান্সপোর্ট অফ কোলেস্ট্রল from liver to peripheral tissues. Fourth হচ্ছে HDL. HDL কি করে? Reverse of LDL cholesterol. It transport cholesterol from peripheral tissues to the liver cell. ঠিক আছে? This is the function of the lipoproteins, main lipoproteins. Fatty acid and albumin complex. Fatty acid is not generally regarded as lipoprotein, ঠিক আছে, ওটা এমনি লিখেছি, তোদের বইয়ে লেখা আছে বলে তাই এই কথাটাও লেখা আছে যে এটা লাইপোপ্রোটিন হিসেবে জেনারেলি অ্যাকসেপ্ট করা হয় না আর কি, ঠিক আছে। নেক্সট, দিস ওয়াজ lipoproteins and their classifications. Next, we have to know about the apoprotein. Apoprotein is a part of lipoproteins, right? You may get a short note on it. Apoproteins. This is the apoproteins are the protein part of lipoprotein.
they are synthesized by the liver cell. Synthesized by liver cells to some extent of apoproteins are secreted by the other nucleated cells. ঠিক আছে? There are 10 types or subtypes of apoproteins. Apoproteins also known as কি? Apolipoproteins. ঠিক আছে? আচ্ছা, these apolipoproteins may act as integral protein or may act as peripheral protein. ঠিক আছে? ইন্টিগ্রাল প্রোটিন কিগুলো? যেগুলো সেলের সঙ্গে স্ট্রংলি বাইন্ড থাকে, আর পেরিফেরাল যেগুলো লুজলি বাইন্ড থাকে, এবং they can be transferred from here to these integral protein হচ্ছে ApoA, ApoB40, ApoB100, and peripheral proteins হচ্ছে ApoC, ApoE. এগুলো যখন পরে ইন্ডিভিজুয়ালি পড়ানো হবে তখন এগুলো বুঝতে পারবে কথাগুলো কেন বলছি। ঠিক আছে? নেক্সট, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দিস প্রোটিন? এটা যদি শর্ট নোট আসে এরকমভাবে একটু লিখতে হবে আর কি, আমি সেইভাবেই বলছি শর্ট নোটে কীভাবে লিখবি। ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে ফাংশনস অফ, আরেকটা হচ্ছে ইজ অ্যাপোপ্রোটিনস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য স্পেসিফিক লাইপোপ্রোটিনস। মানে কিছু কিছু লাইপোপ্রোটিন যেগুলো আছে, লাইপোপ্রোটিনের সঙ্গে স্পেসিফিক অ্যাপোপ্রোটিন যোগ হবে। যেমন HDL এর সঙ্গে ApoA থাকে। ঠিক আছে? LDL এর সঙ্গে ApoB100 থাকে। IDL এর সঙ্গে তেমন কিছু নেই। কাইলোমাইক্রনের সঙ্গে, কাইলোমাইক্রন যখন আমরা পড়েছিলাম ইন্টেস্টিনাল সেলে, ApoB আর ApoA থাকে। ঠিক আছে? VLDL এর সঙ্গে ApoB থাকে আর হচ্ছে ApoB100 থাকে। ঠিক আছে? তাহলে ইজ অ্যাপোপ্রোটিনস আর associated with the specific lipoproteins. Then the functions of apoproteins. তাহলে ফাংশন কি হবে? এক, to increase the solubility of lipoproteins, তাই তো? লাইপোপ্রোটিনের সলিবিলিটি বাড়ানোর জন্য তো প্রোটিনের সঙ্গে যোগ হয়েছে। তাহলে ফার্স্ট কাজ ইজ টু ইনক্রিজ দ্য সলিবিলিটি অফ লাইপোপ্রোটিনস। সেকেন্ড হচ্ছে সাম অ্যাপোপ্রোটিনস অ্যাক্টস অ্যাজ লাইগ্যান্ড। As for example, ApoE acts as a ligand for LDL receptor cell present in the liver. ঠিক আছে? আচ্ছা, ApoA for HDL। আর একটা হচ্ছে সাম অ্যাপোপ্রোটিনস অ্যাক্টস অ্যাজ এ কোফ্যাক্টর ফর এনজাইমস। ঠিক আছে? অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ApoA ফর LCAT এনজাইম। LCAT-এর ফুল ফর্ম LCAT, লেসিথিন কোলেস্টেরল অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ। ঠিক আছে? ApoC acts as a cofactor or activator of lipoprotein lipase. Another function of apoproteins, that is apoprotein E, is associated with the transport of lipid to CNS. CNS এর ফুল ফর্ম কি জানিস? Central nervous system. This is all about the apoproteins.
Next, I am coming to chylomicron. Chylomicron is the largest lipoprotein present in our blood. ठीक है? They are mainly synthesized in the intestinal cell. কাইলোমাইক্রন কি কি থাকে কাইলোমাইক্রনে বল দেখি কি থাকে বল অ্যাপো এ থাকে অ্যাপো বি থাকে ডায়েটারি কোলেস্টেরল থাকে তাই তো দে আর সিনথেসাইজড ইন দ্য intestinal cells. From here they goes to blood via the lacteals. তাই তো these apoproteins are known as this chylomicron is known as nascent chylomicron. ঠিক আছে after entering into the blood they receive ApoC and ApoE কারণ এরা ছিল পেরিফেরাল অ্যাপোপ্রোটিনস এখানে টিজি বেশি আছে দিস নেসেন্ট কাইলোমাইক্রন ম্যাচিওরস টু ফর্ম ম্যাচিওর কাইলোমাইক্রন এটা হচ্ছে ম্যাচিওর কাইলোমাইক্রন হচ্ছে আফটার রিসিভিং ApoC and ApoE in the blood from the HDL cholesterol. ঠিক আছে this mature chylomicron goes to the peripheral tissues like adipose tissue, muscle cells, where they comes in contact with lipoprotein lipase. These lipoprotein lipase are situated at the endothelial cells of the arteries or capillaries of peripheral tissues. ঠিক আছে lipoprotein lipase কার উপরে কাজ করে on which lipid triglyceride তাহলে এখান থেকে কি হবে তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড হবে আর হচ্ছে গ্লিসারল হবে তাই তো So this lipoprotein lipase acts on the triglyceride present in the mature chylomicron and causes production of free fatty acid and glycerol. These free fatty acids are taken by the peripheral tissues for energy production. So the amount of triglyceride
of mature cholesterol gradually decreases. On the other hand, the cholesterol component of the mature chylomicron increases. In this way, the mature chylomicron turns into remnant chylomicron. তাহলে remnant chylomicron যে পোরশনটা থাকবে তাতে TG কম থাকবে, whereas cholesterol amount of cholesterol will be increase, তাই তো ঠিক কি না? কারণ TG তো লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ দিয়ে ব্রেকডাউন হচ্ছে, ঠিক আছে? With the passage in the blood, the apoprotein A is transferred to the HDL. ঠিক আছে? ও আর একটা হচ্ছে যে এই যে অ্যাপোপ্রোটিন লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ আছে, এটা হচ্ছে অ্যাপোপ্রোটিন সি দ্বারা অ্যাক্টিভেটেড হয়। কারণ অ্যাপোপ্রোটিন সিটা আমি পাচ্ছি এইচডিএল থেকে, সি আর যখন আমি ব্লাডে আসছে, তাই তো সি আর এ পাচ্ছি, এই সিটা অ্যাক্টিভেটর acts as a activator of the lipoprotein lipase. This lipoprotein lipase gets activated and acts on triglyceride to form free fatty acid and glycerol. ঠিক আছে? In this way, the cholesterol content increases and triglyceride content decreases, and the mature chylomicron turns into remnant chylomicron, where the cholesterol portion is high. তাই তো? এখানে কি থাকছে? অ্যাপো সি থাকছে আর অ্যাপো ই থাকছে। These remnant chylomicron are taken by the liver cell. আমরা পড়েছি কি ই acts as a ligand for এখানে লিভারে থাকে এলডিএল রিসেপ্টর, ঠিক আছে? তাহলে remnant chylomicron is taken by the liver cell with the help of ApoE through the LDL receptor by cellular endocytosis. ঠিক আছে, বোঝা গেল এটা কথাটা? লিভার সেল ApoE acts as a ligand for the LDL receptor who is present on the liver cell. তাহলে রিসেপ্টরে ApoE টা বাইন্ড করছে, remnant chylomicron is uptaken by the liver cells where they are hydrolyzed by the lysosomal enzymes. ঠিক আছে? So this is the life cycle of the chylomicron in our blood. Normally, dietary cholesterol or triacylglycerol are taken by the liver cells. বোঝা গেল? এই মোটামুটি একটু পড়লেই হবে আর কি। নেক্সট, এটা গেল chylomicron. Next I am coming to VLDL. It is synthesized by liver cells. So it contains endogenous TG and cholesterol. ঠিক আছে? These endogenous cholesterol is known as cholesterol or lipids is known as VLDL that are transported to the peripheral tissues where it is degraded by the lipoprotein lipase. ওখানেও lipoprotein lipase আছে, and this
VLDL turns into IDL, intermediate density lipoproteins. ঠিক আছে? These intermediate lipoproteins are taken by the liver cells where it is degraded, or TG portion is degraded by the hepatic TG lipase, and this VLDL turns into LDL. ঠিক আছে? In this way the VLDL cycles in blood. ঠিক আছে? Today this is all about your class. এটা হচ্ছে হেপাটিক ট্রাইগ্লিসারাইড লাইপেজ এনজাইম দিয়ে ব্রেকডাউন হচ্ছে টিজি পোর্শনটা দিয়ে, যে পোর্শনটা থাকে তাতে টোটালি কোলেস্ট্রল থাকছে, দিস টার্ন ইনটু এলডিএল কোলেস্ট্রল। হেপাটিক ট্রাইগ্লিসারাইড লাইপেজ। ঠিক আছে? দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইয়ার টুডেজ ক্লাস। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে বোঝা গেল অ্যাপোপ্রোটিন শর্ট নোট। লাইপোপ্রোটিনের ভিতরে অত কিছু নেই, ওই লাইপোপ্রোটিনের ডেন্সিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো ধরা যেতে পারে আর কি। আর অ্যাপোপ্রোটিন শর্ট নোট, আর ওদিকে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, এটা তোর ফাইনাল এমবিতেও কোশ্চেন থাকবে আর কি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের উপরে। ঠিক আছে? আর হচ্ছে হাইপার কোলেস্ট্রোলেমিয়ার কজ, আর ওদিকে হচ্ছে যে কোলেস্ট্রল, fate of cholesterol. These are questions for your exam. ঠিক আছে? fate of cholesterol কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। fate of cholesterol কি কি হয় বলতো?